जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड सेमिस्टर है +3 सेकेंड सेमिस्टर रो कोर पेपर 3 रो यूनिट 1 रो टोटाल ऑलमोस्ट 1 मार्क क्वेश्चन जति अच्छी टोटाल मिनिमम ऑलमोस्ट अच्छी 143 की 145 43 की 45 निहाती 143 क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन आज करवा। टोटाल यूनिट 1 टोटाल ऑल मार्क आम 1 मार्क टोटाल डिस्कसन कर देन नेक्स्ट वीडियो आम 2 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपण कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी से आपने जॉइन हो जातु जहाँद्वारा कि जहाँ भी पीडीएफ क्लास माध्यम करी से पीडीएफ गुड़ फ्री रे आपड़ से टेलीग्राम चैनल पाइबे। तो आपण जो वीडियो देख सारे आपड़ी भल लगी लाइक करेंगे और सांग मान सहित सेयार करदे जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। तो लेट नक आउ चलतु स्टार्ट करिया। ये वीडियो है केवल सेकेंड सेमिस्टर पिला भाविले भी हेनी सेमती जो मैंने सीपीटी एंट्रेंस भविष्य में देवे से माने जो वीडियो देखले मत से बहुत हेल्प हो। 1 मार्क क्वेश्चन जी डिस्कसन हवा डिस्कसन आम करवा। तो ए पाठ भी किसी रिकल हो जहाँद्वारा कि सीपीटी बहुत हेल्प हो। जो मैंने सेकेंड सेमिस्टर देवे पेपर 3 से तो बहुत इंपोर्टेंट रहा। कोर पेपर 1 आम डिस्कसन करा कौन अच्छी ना प्राक सारला साहित्य फास्ट यूनिट अच्छी आम प्राक सारला साहित्य जो चर्चा गीतिका और नाथ साहित्य जो अच्छी ताद्वारा आम सामाजिक साहित्यिक और धार्मिक मूल्यायन ये टोटाल यूनिट 1 आम 1 मार्क डिस्कसन कर सारीदे। तो वीडियो लेट नक चलते आउ स्टार्ट करवा है। देन या पर आम पेपर 4 कोर पेपर 4 डिस्कसन करवा। जदि आपण मैंने कहे यूनिट कमेंट मध्यम ताले मु कोर पेपर 4 वीडियो बनइबी आप इच्छा अच्छे। तो स्टार्ट करिया चलते। वज्रदान प्रवर्तक किए ना इंद्रभूति राजा इंद्रभूति होती वज्रदान प्रवर्तक आ लक्ष्मीकरा होती भौणी सी होती सहजदान प्रवर्तक। आम डिस्कसन करवा थी ये प्राय हाँ ये तो सहजदान प्रवर्तक होती लक्ष्मीकरा है इंद्रभूति भौणी। प्राचीन उड्डीयान आधुनिक नाम कौन ना ओडिशा ओडिशार पुरातन नाम थिला कौन उड्डीयान उत्कल उड्र कलिंग ये सब है ओडिशार पुरातन नाम सब पूर्वतन नाम। चर्या शब्दटीर अर्थ कौन आचार। चर्या पद गुड़िक क्यों शताब्दीर रचना बा केबे चर्या साहित्य जो पद गुड़िक बा गीतिका गुड़िक केबे रचना होइतिला बोली अनुमान करा जाए 7म 8म शताब्दी है कि मन रखिए गुड़ा। चर्या गीतिका गुड़िक क्यों भाषा रचित सांध्य भाषा रचित। कान्हपाद अन्य नाम कौन कृष्णपाद। सांध्य भाषा कहले कौन ना गोटे बाह्य अर्थ थी ऊपर को गोटे आंगिक अर्थ अलग प्रदान करुवा बेले आत्मिक गोटे अलग अर्थ प्रदान करुव। चर्या गीतिकार सिद्ध मान नाम मध्य आदि सिद्ध किए लोईपा। देखु तांत्रिक परंपरा आदि सिद्ध होती लोईपा किंतु गुरु शिष्य परंपरा होती सरहपा है कि ये मन रखिए कन्फ्यूजन हेनी। बौद्धगान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री संपादन केते ख्रीष्टाब्द प्रकाशित होता 1900 अरे 1916 है कि हरप्रसाद शास्त्री द्वारा 1916 प्रकाशित होता बौद्धगान दोहा। कान्हुपा कहार शिष्य थे जलंधरी पांक शिष्य थे। भुसुकु पादंकर अन्य नाम कौन शांतिदेव। दारिकपा कहार शिष्यत्व थे लोईपांक शिष्यत्व थे। देन देखिए ये टिके झापसा अच्छी मुझे पढ़ी दूसरी आपने शुणी नि लगे एडजस्ट करना टिके है कि दयाक। दारिकपाद क्यों सुपंडित थे संस्कृत है। संध्यार अर्थ कौन अभिसंधि बा घड़ी संधि मुहूर्त को संध्या कह जाए। चर्यापदर पदावली क्यों मान द्वारा रचना करा 84 जन सिद्ध साधक द्वारा चर्या गीतर पदावली रचना कराइला। सरहपा सरहस्त हो रही बोली नाम कौन होता ना सरह
ସରହପା होइतिला लागि सरहपांकर प्रधान शिष्य किए थिले सबरपा बा सबरीपा सिद्ध कविଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସରହପା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲୁଇପା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭୁସୁକୁପା ଗୋଟିଏ ଗାନରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ନା ହରିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଦାରିକପା କେଉଁଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ସଂଗ୍ରହରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦର କର୍ତ୍ତା କିଏ କାହ୍ନୁପା ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତୋଟି ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା ଦେଖିବା କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସତରେ ଯେମିତି ପଢିତେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା କାହ୍ନୁପା କେତୋଟି ଗୀତିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଏହା କାହାର ନା ନା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ନଗର ବାହାରିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାଇ ସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ହେଲା କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠ କେଉଁଠି ଥିଲା ସୋମପୁରୀ ହେଲା ସୋମପୁର କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଜଳନ୍ଧରିପା ଟିକେ ଝାପସା ହେଇଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ହେଲା କି ମନେ ରଖିଥିବେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅଚିନ୍ତନୀୟ ହେଲା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ମତରେ ସହଜର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତିପା ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିପା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନା ମଗଧ ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ରୂପେ ଶାନ୍ତିପା ସେନାପତି ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଅଚଳ ସେନା ଥିଲା ହେଲା ପାକସାମ ଜୋନଜାଙ୍ଗ ଟି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା କି ପାକସାମ ଜୋଙ୍ଗଜାଙ୍ଗ ନାମକ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ସରପାହା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ନାଳନ୍ଦାରେ ହେଲା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ତୋଲାଗି କାହ୍ନୁ କାପାଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ହେଲା କି ଏଟା କାହ୍ନୁପା ରଚନା ହେଲା ମରୁ ମରିଚି ଗନ୍ଧ ନରି ତାପଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜୈସା ଭୁସୁକୁପାଙ୍କ ରଚନା ହେଲା ଏଇ ପଦଟି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବୁଝିବା ଏଇ ତାଙ୍କ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବୁଝିବା ତ କଷ୍ଟକର ଯେହେତୁ ଏଟା କ'ଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନେପାଳ ଦରବାରର ପୋଥିଶାଳାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ 1907ରେ ଆଣିକି 1916ରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଧଗାନ ଧୁଆ ନାମରେ ରାହୁଳ ସାଂକ୍ରାନ୍ତୟନଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଚରଣ କରୁଣାକର କର ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସିପିଟିରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ତମର ହେଲା କି ମନେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ରଚନାରେ କେଉଁ ବାଦର ସଂକେତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରହସ୍ୟବାଦର ହେଲା କି ଦାରିକପା କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଲୁଇପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଭୁସୁକୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରାଉତୁ ଭୁସୁକୁପା କେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିକ୍ଷୁ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅଜ୍ଞାନର ଦୂରୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଅଜ୍ଞାନର ଦୂରୀକରଣ ଯିଏ କରିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ହେଲା ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା କିଏ ଏଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏ ତ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ହେଲା ପଶୁପତି କିଏ ଶିବ ଟିକେ ଗୋଟେ ପେଜ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ ହେଲା କି ଇଏ ଗୋରକ୍ଷନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା କି ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଗୋରେଖନାଥ ବା ଗୋରକ୍ଷନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କେଉଁ ରୂପରେ ଶିବ କହୁଥିବା ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ମୀନ ରୂପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୀନନାଥ ମଧ୍ୟ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ହେଲା କି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଶିଶୁବେଦ ଶିଶୁବେଦଟି କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନା 25ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଶିଶୁବେଦ ହେଉଛି ଉଭୟ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟର ସମାହାର ହେଲା କି ହାଡ଼ିପା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାଧକ ଥିଲେ ନାଥ ଯୋଗୀ ହେଲା କି ହାଡ଼ିପା ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ନା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆଦିନାଥ ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆଦିନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ କେଉଁ ଦେବତା ନାଥ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନାଥ ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଠାରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋରେଖ ଗୀତା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ରଚିତ ନା ହାଡ଼ିପା ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ରଚିତ ଗୋରେଖ ଗୀତାଟା। ହାଡ଼ିପା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଫେର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହାଡ଼ିପା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଜଣେ ଉତ୍ତର କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅମରକୋଷ ଗୀତା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ରଚିତ? ନା ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇ। এটা ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା କାହା କାହା କଥୋପକଥନରେ ଛଳରେ ରଚିତ? ନା ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାମରେ ଭଣତି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାମରେ ଯେଉଁ ଭଣତି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର। ଅମର ପଟଳ କେଉଁ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ? ନାଥ ଧର୍ମର ଅମର ପଟଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୋରେଖ ମଲ୍ଲିକା ସମ୍ବାଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ? ନାଥ ଧର୍ମର। ତ ଏଇଠି ଆମର MCQ ସରିଗଲା 62ଟି। ଦେନ୍ ଆମେ 1 ମାର୍କ ଆମର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କହିଲେ ସ୍ଥୂଳତଃ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସରହ, ଶବର, ଲୁଇ, କାହ୍ନୁ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ 50ଟି ଗୀତି କବିତାକୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମିଶି ଲେଖିଛନ୍ତି 50ଟି ଗୀତି, ହେଲା କି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ନା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲା। ବଙ୍ଗଳାର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1907ରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ନା ନେପାଳ ଦରବାରରୁ। ନେପାଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ନେପାଳ ଦରବାରରୁ, ହେଲା। ସିଦ୍ଧ କବି ଗଣଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ସିଦ୍ଧ କବି ଗଣଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ଯା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗାୟନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହା ଚର୍ଯା କୁହାଯାଏ। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ? ନେପାଳ ଦରବାର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବା ଦରବାରରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସଂଗ୍ରହ ପୋଥି ଖଣ୍ଡିକ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। 1916 ମସିହାରେ 50ଟି ଚର୍ଯାର ସମୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା, ହେଲା। ଦେନ୍ ମୂଳ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକୋଷ ଥିଲା ମୂଳ ଚର୍ଯାର ନାମ। ଚର୍ଯାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଆଚରଣ ବା ଆଚାର। ଆଚରଣ ବା ଆଚାର, ଯାହାକୁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଚରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତିର ଆଚରଣ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ଏଠୁ ସାଧାରଣ ଯୋଗ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ଆଚରଣକୁ ଚର୍ଯା କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗୀତିକାର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାପ୍ତ ତିବ୍ବତୀ ଅନୁବାଦର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିର ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଷବୃତ୍ତି, ହେଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତି କୋଷବୃତ୍ତି। ସେଠାରେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଦୌ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଉଲ୍ଲେଖ ଆଦୌ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର କେଉଁଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ? ନା ଚର୍ଯା ଗୀତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ସମୂହ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ତାର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ଥିଲା ବା ତା ଟାଇଟେଲ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ତାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା 1000 ବଛରରେ ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗାଲା ଭାଷାଏ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। ଯେହେତୁ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଇକି ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 1000 ବଛରେର, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଯେହେତୁ, 1000 ବଛରେର ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗାଲା ଭାଷାଏ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା, ହେଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ରଚୟିତା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ନା 84 ଜଣ, ହେଲା କି। ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଥିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର, ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସାଧକ, କେହି ଏମାନଙ୍କୁ କାୟା ସାଧକ, ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ, କୌଳମାର୍ଗୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କେତୋଟି ମତ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ନା ପାରମିତାୟନ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରନୟ ନାମରେ 2ଟି ମତ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ନେପାଳକୁ ଯାଇ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ନା 1907 ମସିହାରେ ନେପାଳକୁ ଯାଇ କେତେକ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ପୋଥି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଡାକାର ନାମ, କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ଏଠି ତ ଦେଇନି, ଡାକାର ନାମ, କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ସରପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ, ଆଉ ହେଉଛି ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ବେଣ୍ଡେଲ ସାହେବ ଯେଉଁ 28ଟି ଚର୍ଯା ସଂକଳନ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ତାହା ଅପଭ୍ରଂଶ ବା ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲା କି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ରଚନା କାଳ କେତେ? 8ମରୁ 11 ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଚର୍ଯାର ଭାଷାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଯିଏ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ
तार ऐतिहासिक प्रामाणिकता न दर्शाए चर्जा भाषा को प्राचीन बंगला और चर्जाकार बंगाली बोली सी कही किंतु प्रकृति में सबू चर्जा भाषा गुड़िक बंगला नाला ता भर ओडिया भाषा आसामी भाषा विभिन्न प्रकार भाषार चर्चा गीति थिला है। शास्त्री महोदय सर्वप्रथमे चर्जार पितृभूमि रूपे क्या ग्रहण करते? शास्त्री महोदय सर्वप्रथम चर्जार पितृभूमि रूपे बंग प्रदेश को चिन्हित करते बंग प्रदेश को चिन्हित कले और तार भाषा को बंगला बोली कहते किंतु चर्जा भाषा गुड़ी अधिकांश ओडिया लिखाई ओडिया नुहे तो अपभ्रंश भाषा चर्जार भाषा आसामी और चर्जाकार माने आसाम लोक बोली किए कहते ना एक कथार कहते बिरंची कुमार भूया बाणीकंठ काकती और हेम बड़ुआ डिम्बेश्वर नियोग कहते विभिन्न समालोचक विभिन्न प्रकार मत प्रदान करते लगे मोटामोटी भाव में चर्जार पितृभूमि भाव में क्या ग्रहण करा जाए पितृभूमि भाव में बंग आसाम बिहार मिथिला ओडिशा को गवेषक माने प्रमाण कर हरप्रसाद शास्त्री केते मसीह बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य बौद्ध गान प्रकाश करते ना 1916 मसीह बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य एग्जाम आसे से क्यों परिषद आनुकूल्य बौद्ध गान को प्रकाश करते 1916 मसीह ना बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य राहुल सांकृत्यायन केतोटी चर्चा आविष्कार करते राहुल सांकृत्यायन बिहारस्थ माने बिहारस्थ पोथी 15टी गीतिका एवं समूही गीति लुई गीति कान्हुपा गीति शीर्षक आहरी 3टी गीतिका आविष्कार करथिले चर्जार अनेक अर्थ हेउची कोन अध्ययन और समीक्षा राहुल सांकृत्यायन मत चर्जार अर्थ कोन आचरण अभ्यास और अनुष्ठान नेपाल बौद्ध भिक्षु माने सेमानक चर्चा को कौन कहती ना नेपाल बौद्ध भिक्षु माने सेमानक गुप्त पूजा को चर्चा बा चर्चा कहती है एथिरे पाद थिबारु एहाकू चर्चा पाद कहती हरप्रसाद शास्त्री चर्चा को किपरि अर्थ रे ग्रहण करछंती हरप्रसाद शास्त्री चर्चा को कीर्तन सहित तुलना करछंती कीर्तन रे थाए गोटे पद बारंबार एहाक आविष्कार कराई थे एथिरे भगवान का नाम कीर्तन कराई थे करुणाकर कर डॉक्टर करुणाकर कर चर्चा गीति रो नाम कौन देइछंती ना चर्चा गीति रो नाम आश्चर्य चर्चाचय देइछंती हला बौद्ध साधक माने निजको केउ उपाधि रे भूषित करथिले ना पाद उपाधि रे ताको पाद ठेउचे एक सम्मान सूचक है पाद अपभ्रष्ट होई केवल पा मध्य केते जगह रे रहिछि एई पाद एक सम्मान सूचक बा गौरव सूचक पद है 84 जन सिद्धाचार्यक मध्यरु केते जनकर गीतिका मिलिछि ना टोटल 23 जनकर गीतिका मिलिछि हैला 23 जन मिसी 50 टी गीतिका लिखिछन किंतु ना 84 जन मिसी 50 टी लिखिछन 23 जनकर गीतिका मिलिछि सरहपादक जन्मस्थान केउठी ना उड्डियान बोली तिब्बती तेंगुर ग्रंथ रे जाना जाए सरहपादक जन्मस्थान उड्डियान बा ओडिशा बोली तिब्बती तेंगुर ग्रंथ रे जाना जाए हेले चर्जार भाषा आसामी और चर्जाकार माने आसाम रो लोक बोली किए कहिथिले ओ सॉरी डबल हो गई बोधे ये पेज टा डबल है सॉरी नेक्स्ट देखिए सरहपा क्यों भाषा रे अभिज्ञ थिले ना संस्कृत भाषा रे अभिज्ञ थिले से साधारण लोक भाषा रे दोहा रचना करथिले सरहपादंकर काम्य कोन सरह थिले सहजानंदंकर परम साधक उपासक महामुख तांकर काम्य एही मध्य दे सहजानंद पार हुए सबरीपा क्यों नाम नामित होइछंती सबरीपा बौद्ध सिद्धाचार्य मध्य अन्यतम प्रसिद्ध से तेंगुर ग्रंथर तालिका रे सबरपा सबरी सुर सबरेश्वर महासबर नाम परिचित है तारानाथ को विवरणी रे सबरीपा को कौन कह जाए तारानाथ को विवरणी अनुसार सबरपा को नवसरह बोली कह जाए पाकसाम जोंजांग रे तांको बंगला बा भांगल देशर व्यक्ति बोली कह जाए सबरीपा ग्रंथ गुड़िकर नाम लेख कौन कौन सबरीपा ग्रंथ है वज्र जोगिनी साधना महामुद्रा वज्रगीति शून्यता सृष्टि वित्त गुह्य गंभारार्थ गीति षडंग जोग
सहज तांकर स्वाधिष्ठान इत्यादि। भुसुकुपादଙ୍କର अन्य नाम कौन थिला? अन्य नाम थिला शांतिदेव हैला। से मध्य शांति राउत नाम रे मध्य परिचित। चर्याचर्य विनिश्चय काहाकू आदि सिद्ध रूपे मान्यता देछि ना चर्याचर्य विनिश्चय लुईपाद हैला। लुईपा को आदि सिद्ध रूपे मान्यता देछि। कान्हुपा केउ नाम रे परिचित? एटा मन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे हैला। कान्हुपा होउचंदी कान्हुपाद, कृष्णपाद, कृष्णाचार्य, कृष्ण ब्रज प्रभृति नाम रे परिचित। कान्हुपांकर अन्य नाम कौन थिला? कान्हुपांकर अन्य नाम विरूपा बोली मध्य डॉक्टर सुकुवान सेन अनुमान करंती। एही विरूपा वासस्थान थिला ओडिसा रो विरूपा नदी कूल रे, सेति मते विरूपा मते तांको आजे। कान्हुपादंकर ग्रंथ गुड़िकर नाम कौन थिला? महातुंडन, बसंत तिलक, वज्रगीति, असंबध दृष्टि, दोहाकोश, कान्हुपाद गीतिका और बोधचर्यावतार आदि रचना करथिले के कान्हुपा। विरूपा कहार शिष्य थिले? विरूपा होचन जलंधरी पांकर शिष्य थिले। से विरूपा नदी कूल बास करथिवर तांका नाम अनुसार विरूपा नदी नाम होइछि। से शैव उपासना को विरोध करुथिले कि विरूपा। दारिकापाद एटा द्वारिका लिखा छी। दारिकपाद कहार शिष्यत्व ग्रहण करथिले? ना लुईपांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले। कंबलपाद क्यों अधिवासी अटंती? कंबलपाद तारानाथ को विवरण अनुसार ओडिशावासी अटंती। से ओडिशार व्यक्ति से थिले जैनिक राजपुत्र हेले। गुंडुरीपाद क्यों अधिवासी अटंती? से ओडिशार अधिवासी अटंती। गुंडुरीपाद ओडिशार अधिवासी अटंती। तांको गीतकार ओडिया भाषा व्यवहृत हेबार परिलक्षित होइथाय। चर्याकार माने क्यों साधक थिले? तांत्रिक बौद्ध सहजिया साधक। तांत्रिक बौद्ध सहजिया साधक थिले चर्याकार माने हैला। तंत्र सेमानकर आधार थिला हैला। कंबलपाद क्यों अधिवासी अटंती? तारानाथ को विवरण अनुसार से होउचंती कंबलपाद ओडिशार अधिवासी हैला। गुंडुरीपाद क्यों अधिवासी अटंती? ओडिशार अधिवासी। एटा डबल गला। चर्याकार माने क्यों साधक थिले? तांत्रिक बौद्ध सहजिया साधक थिले। तंत्र थिला सेमानकर आधार। नारी साधन संगिनी बा साधनार उपादान मध्य थिला हैला। नारी को मध्य साधनार सेमान उपादान भाव ग्रहण करथिले। चर्याकार मानकर लक्ष्य कोन थिला? चर्याकार मानकर लक्ष्य थिला महासुख। अरे भाई महासुख सहजानंद हैला। नारी और पुरुष अद्वैत मैथुनानंद परि साधक बैराह देवी अभिन्न हो जाइछन्ति सहजानंद अवस्था रे। एटा एते इंपोर्टेंट नुह। बुद्धदेव मृत्यु पर बौद्ध धर्म केते भाग विभक्त होइतिला? ना दुई भाग विभक्त होइतिला हैला कि। गोटे हैला हीनजान और गोटे होछि महाजान। हीनजान और महाजान। राजा इंद्रवती कहार प्रवर्तक थिले? एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला कि। ओडिसा रो संबलर राजा हैला। संबल देशर राजा होचन्ति के इंद्रवती हैला। संबल राज्य सेतेले थिला ओडिसा रे। संबलर राजा थिले के इंद्रवती। से थिले वज्रजानर प्रवर्तक। तांकर भगिनी आगर पूर्वरु कहिछि मु तांकर भौणी होचन्ति लक्ष्मीकर। से होचन्ति सहजजानर प्रवर्तक आउ इंद्रवती होतिले वज्रजानर प्रवर्तक। सहजानंद काहाकू कहंती? ना सहजजानरे शून्यता और करुणा, प्रज्ञा और उपचार जुगबद्ध मिलन को समरस एवं बा महासुख बा सहजानंद कहा जाए। कौन सहजजानरे शून्यता को करुणा, प्रज्ञा, उपचार जुगबद्ध मिलन को समरस बा महासुख बा सहजानंद बोली कहा जाए। सहजानंदर वैशिष्ट्य कौन? सहजानंदर वैशिष्ट्य होछि साधारण सांसारिक जीवनचर्या मध्य अनिर्वचनीय निर्विकल्प महासुख लाभ। सहजजानी माने क्यों बादर समर्थक? ना गुरुबादर समर्थक थिले। सर्वशून्य कौन? सर्वशून्य होछि विशुद्ध ज्ञान बा परम तत्व। यार आदि तथा अंत नहीं, भाव और अभाव नहीं, दोष और गुण मध्य नहीं। यह ही सहज शून्यादि जागतिक वस्तुर अस्तित्व है। गुरुवचन कौन करे? गुरुवचन ही अविद्याग्रस्त मन को संयत करता है, अमृत दिग को शिष्यर मन को नहीं जाए है। चर्याकार माने प्रथमे कौन होता ना साधक। प्रथमे साधक परे कवि होता। प्रथमे से साधना करती तंत्र साधना, देन नेक्स्ट से माने कवि होता। भारतीय धर्म आधार रे बा धर्मधारा रे नाथ धर्म को किपरि ग्रहण करा जाए? भारतीय धर्मधारा रे नाथ धर्म को जोग पंडित मुख्य मार्ग एक प्रमुख धर्म भाव ग्रहण
କରାଯାଏ। ଏହା ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ। ନାଥ ଧର୍ମର ଦେବତା କିଏ? ନା ଆଦିନାଥ ଶିବ ହେଲା। ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ଯୋଗୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୈବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଶିବଙ୍କ ଉପାସକୁ ଶୈବ କୁହାଯାଏ। ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ନା ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ନା ଯୋଗ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗ। ନାଥ ଧର୍ମର ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିହୁଏ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଗାଚାରର ଦେବତା କିଏ? ଶିବ। ଯୋଗାଚାର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଥ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି? ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ କରୋନାଦି ରୂପଥ। ଏଇଟା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେ ଅନାଦି ରୂପନକାର ନ ପରମ ଅନାଦି ରୂପେ ଥ। ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ। ଏଇଟା ମନେ ରଖି, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମର। ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ନାଥ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ନାଥ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯାଇ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୋକ୍ଷଦାନ ଦକ୍ଷତାତ୍ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାନୁବୋଧନାତ୍ ସ୍ଥଗିତା ଜ୍ଞାନ ବିଭବାତ୍ ଶ୍ରୀନାଥ ଇତି ଗୀୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ମୋକ୍ଷ ଦାନରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଅଜ୍ଞାନର ଦୂରୀକରଣ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ନାଥ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ନାଥ ଯୋଗୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଥ ବା ପ୍ରଭୁ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନେ କେଉଁ ଗୋତ୍ରୀ ଥିଲେ? ନା ଶିବ ଗୋତ୍ରୀ। ଯୋଗୀ ଜାତି ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ। କାହାକୁ ଶିବ ଅବତାର କୁହାଯାଏ ନବନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ନେପାଳର ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ମୀନନାଥଙ୍କୁ ନେପାଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନେପାଳର ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ହେଲା। ନହେଲେ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମବାଦ ମତବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନାଥ ଧର୍ମ ମତବାଦକୁ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ଲକ୍ଷଣବାଦ ବା ପକ୍ଷପାତ ବିନିର୍ମୁକ୍ତବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାଥ ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ କେବେ ହେଲା? ନାଥ ଧର୍ମର ଇତିହାସ ପ୍ରାଗ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା। ଚର୍ଯା ଗୀତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲା। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ନାଥ ଧର୍ମ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ? ନାଥ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ପିଣ୍ଡିତ ସଂଯମ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ। ନାଥ ଧର୍ମରେ କାହାକୁ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ। ଲଙ୍ଗ ହବ ତ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ଟ କରି ଦେଖିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବୋରିଂ ହେବନି ହେଲା। ବୋରିଂ ହେଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ୟାଦେହରେ ରହିବ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା। କ'ଣ କରିବା ଏକାଥରେ ତୁମର ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1 ମାର୍କ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ କୋର୍ 4ରେ ବି ତୁମର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ମୋର ବି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ ହେଲା କି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ହେଲା କି। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନାମ ମୀନନାଥ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୀନନାଥ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ହେଲା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦିନାଥ ଶିବ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ କହୁଥିବା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ମୀନ ରୂପରେ ବା ମାଛ ରୂପରେ ସାଗର ତଟ ଦେଶରେ ବା ସାଗର କୂଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ରହି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କି। ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ
ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ମୀନନାଥ। ସେ ମୀନନାଥରୁ ହୋଇଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ହେଲା କି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କି ଏ ନାହିଁ, ହେଲା କି କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ସତ୍ୟତା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋରଖନାଥ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରଖନାଥ। ସେ ଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଗୋରଖ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଗୋରଖ ଗୀତାର ହେଲା। ନାଥ ଧର୍ମରେ କେଉଁ ମାର୍ଗର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନା କୌଳ ମାର୍ଗର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ନାଥ ଧର୍ମ କି ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ ଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ସଂଯମନିଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏହା କୌଳିକ ମାର୍ଗକୁ ବା କୌଳ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୋରଖନାଥ ପନ୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ଯୋଗର ସାଧକ ନା ଶୈବ ଓ ଉଠ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଠ ଯୋଗ, ହେଲା। ଏଟା ହଠ ଯୋଗର ସାଧକ, ହେଲା। ଗୋରଖନାଥ ପନ୍ଥୀମାନେ ଶୈବ ଓ ହଠ ଯୋଗର ସାଧକ। କେଉଁମାନେ ବାମାଚାରୀ, ପଶୁପତି, କାଳମୁଖ, କାପାଳିକ ଓ କାନଫଟା ଯୋଗୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାମାଚାରୀ। ତ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଏଠି 81ଟା ଆଉ MCQରୁ 62ଟା, ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲ 143 ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ, ହେଲା। ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମର 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କଭର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମର ୟା ପରେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି କହିବେ ତ 2 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବେ, 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଉପରେ। ଆଉ କହିବେ ଯଦି କୋର୍ 4ର, ହେଲା କି କୋର୍ 4 ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ତ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ହେଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।